报告，黑曜石清除完毕，3S 级任务完成。做得好，但你现在的处境很危险，组织安排你立即转换身份，进行掩护。说。海城，陈家，第一首富公子陈望野，你的新身份，他的私人家庭教师。收到。陈望野，江城首富大公子，顽劣成性，已经气走了9任老师。传言没有哪个老师能在他面前撑过5分钟。有人吗？我是新来的家教老师。你的第10任老师，也会是最后一任。Cigarettes and tiny liquor bottles, just what you'd expect inside a new Balenciaga set. 何之洛，你这招不灵啊！叶哥，再给我一次机会，我保证让他滚蛋。无聊。你就是陈望野？我是你爸刚请的住家家教。我叫杨文月，你可以叫我小月老师。或者叫姐姐，都行。我靠，他上去了！看来他是有备而来。怎么，以为凭这样就能引起野哥的注意？做梦！谢谢你和你朋友给我的见面礼，我也给你准备了个小惊喜。你你疯了！你怎么敢这样对野哥？就是，你知不知道像你这样的底层人，野哥随随便便就能捏死你。差点忘了，见者有份。你竟敢泼我！你知道我是谁吗？何家集团千金，陈望野的青梅竹马，跟我有什么关系？给我上去撕了他！出事我担着。你要干什么？请陈董事长看看，是谁在妨碍他儿子的学业。刚才耽误了点时间，现在可以开始补课了吗？陈同学。你叫什么名字？杨文月。很好，杨文玉，我记住你。少年眼中的挑衅，反而激起了我的好胜心。从那天起，他千方百计的想让我滚蛋，可惜从未得逞。直到这一天，野哥，你这新来的家教有点东西啊，居然吃满了1周，破纪录了。野哥这个星期可没少折腾，结果呢，把毒蛇放在人家词上，人家眼睛都没眨，直接就把毒蛇给弄断了，把他反锁在地下室，断电放恐怖音效，结果他居然直接铺了个垫子睡了一觉。野哥手段出尽，人家毫发无伤，这回估计野哥是真没辙。今天今天什么？今天让他滚蛋！等一下来我房间给我上课。看来今天的课得先教你点别的了，陈同学。陈望野，该上课了。
陈王爷，我在洗澡啊，浴巾忘拿了，在外面台子上，你帮我递一下好不好？嗯。少爷，水果切好了，我现在给您送进来吗？所以你故意算准了时间，就是为了让他看到我闯进你的浴室，而让你爸换掉我。小雨老师果然聪明，喜欢我送你的第2份礼物吗？很喜。既然要演戏，不如做全套。那我就不客气了。那我就不客气了。杨月，你知不知道你在做什么？罪名是你安的，戏也是你导的，我不配合演出，岂不是辜负了陈同学的一片苦心？是要我给你换浴巾吗？少爷，你在里头吗？我可进来了。别进了，放门口。哦，好的，少爷。那我先下去了。跟我玩这种把戏，弟弟，真当姐姐是吃素的。5分钟后，书房见。今天你要学的第一课，就是怎么尊重你的老师。杨老师睡了吗？杨老师，杨老师，怎么了？杨老师，少爷生病了，你快跟我去看看吧。杨老师，您看，少爷13岁那年，夫人去世了。每一次生病啊，他都像现在这样，紧紧抱着夫人的相框，不松手。刘总，这是海城下面最贫困乡之一，政府邀请您来，看看有没有合适扶贫项目。走。爸爸，我求求你，让我继续读书吧，我以后一定会有出息，给你挣更多钱。读那么多书有什么用？你钱货，老子养你这么久，是你报答的时候了。嫁了人，收了彩礼，才能给你弟弟盖房娶媳妇儿。住手！你怎么能打孩子呢？孩子，起来，告诉阿姨，你想读书。好，你想读书，这是好事。以后这个孩子的学费、生活费我来承担，他不需要嫁人。哎，不要滚！以后要成为一个有出息的人，铮铮傲骨，立于天地，这就是对我最好的回报。记住了吗？天错，月亮像我一个人。他手怎么断了？怎么回事？不知道。那我就问他爸。发烧而已，死不了。我的时间很宝贵，以后这种小事不要来打扰我。陈董，还有件事，我发现陈王爷他左手小指上有旧伤，已经断掉，我怀疑他是我掰断。自从他妈妈走后，他一直哭闹着，缠着我，还拉着我不让走。我很忙，我没有时间跟他玩这个父子情深的戏码。掰断他一根手指，痛一次，他就知道什么时候该安静下来。从那以后，他就老实了，
只是断一根手指，不影响生活。你看他现在不是真龙活虎吗？陈董，你觉得你配当一名父亲吗？我有很多儿子，他是最没出息的一个，我还一直养着他，我已经仁至义尽了。杨老师，做好你本职工作，你是唯一一个留下的家庭教师，所以我给你一次逾越的机会，这是第一次，也是最后一次。陈王爷，原来我们小时候没什么不同。这么看着，还挺乖的，脸肉乎乎的。妈妈，别走。我不走，不是妈妈，是姐姐。姐姐，别走。姐姐不走，来，睡觉。这一刻，他不再是那个嚣张跋扈的陈家大少，只是一个在病痛中寻找依靠的少年。而我，似乎也忘了自己只是他的老师。我不眠不休地照顾他，直到他彻底好转。流言戏谑的鸟无解，最后一次不敢妥协。谁在看我？谁拉扯我？谁推开我？铁哥，听说你高烧一场，没事了吧？死不了。好了就行。在你病的这几天，我们也没闲着，想了一个绝妙的办法，对付你那个第10任。看，这酒劲大，你帮我想个法子，让他喝下去，1杯就行。等他晕菜，我在外面找好了几个壮汉，进去拍点精彩视频，到时候把视频给他们剪了，看他们还不哭爹喊娘的自己滚蛋。好，不愧是洛姐，这招绝了。叶哥，这回肯定成了。怎么样，叶哥，主意完美吧？保证给你出气。这回啊，指定能成。何之路，我告诉你，这是第一次，还有下一次，我就把这些玻璃渣混着酒，灌给你喝。叶哥，你怎么了？我是在帮你啊，你不是一直想赶他走吗？滚！哥，我让你们全部给我滚出去！现在立刻！少爷，你这……杨老师果然没白照顾你一场啊！你都知道护着杨老师了。谁护着他？陈王爷，谢谢啊。谢什么谢？别自作多情，我就是觉得他们太吵，妨碍我打游戏，跟你半点关系都没有。杨老师，您真是厉害，是来的这么多老师里头一个能让少爷这么维护的。不是我厉害，只是不小心走进了他从来不让别人靠近的世界。我只不过给了他一点点的关心，他却用最笨拙又坚决的方式回应我。原来陈王爷也这么渴望被人在意，被人所爱。对了，张妈，我前几天偶然翻到陈王爷的证件，发现明天就是他生日，
家里晚宴有什么安排吗？少爷啊，自从夫人走了以后，就再也没过过生日了。日子久了，他就说不必过了，不在意。不是不在意，是假装不在意。今年生日我来准备吧。杨老师，你可算回来了！你现在可千万别进去。发生什么事了？他们又来了，每个月总要来这么一两回，说是来看少爷，其实就是变着法的来找茬欺负人。谁进去触霉头，谁倒霉。他们是谁？是少爷那几个哥哥弟弟，陈东早年在外面的孩子，夫人还在的时候就……老师，您先避一避，等他们走了再进去。哟，如山哥，你这弟弟长得真不赖嘛。空有一张脸蛋，就是个废物。宝贝儿，你知道他高考考多少分吗？多少呀？250啊！250，这分数配他呀，那真是天造地设。怪不得陈总把他扔在这儿自生自灭，原来啊是个绣花枕头呢。你是正室的儿子又怎么样啊？要怪就怪你那短命的妈没给你一个好脑子。废物也是遗传的。对了，听说你今天生日了，我们几个当哥哥的怎么能不给你准备一份大礼呢？这个是哥哥我精心从垃圾堆里捡出来的，喜欢吗？啊，太适合你了！来，哥哥请你吃长寿餐，祝你年年有今日，岁岁有今朝。吃啊，吃啊！啊！你爹没教给你的教养，我今天免费教你。Aku putra kandung keluarga kaya yang ditukar oleh pengasuh. Sejak kecil aku dijual ke luar negeri, tumbuh besar di sarang penjahat, lapisan paling bawah masyarakat. Hampir semua kegelapan dunia sudah kulihat. Tempat ini benar rumahku. Tuan Evan, Tuan dan Nyonya, Bu Risa, Tuan Rafli, semua menunggumu di dalam. Itu dia. Putra kandung yang dibesarkan di luar negeri. Lihat bajunya yang compang-camping. Beneran kayak orang kampung. Shh, perankan suaramu. Katanya dia itu kejam. Tumbuh di kawasan kumuh luar negeri. Pernah demi berebut roti dengan anjing, dia menusuk mati anjing itu pakai tongkat. Bocah sialan. Kamu minta dihajar ya? Cuma dapat uang segini. Bikin aku gak bisa taruhan 2 kali. Langsung kalah habis-habisan. Makan. Hah? Ayo makan. Mau uang gak ada. Yang ada cuma nyawaku. Kamu pilih. Biarkan aku kenyang hari ini. Dan besok aku ngemis 2 kali lipat. Atau malam ini kamu bunuh aku. Lihat siapa yang kasih kamu uang judi. Kurang ajar! Kurang ajar! Beraninya kamu bernego denganku. Aku hajar kamu sekarang juga. Anjing tua, aku memang menunggumu menyerang duluan. Apa yang kamu lakukan? Buka pintunya! Dasar brengsek! Di luar negeri, kelaparan dan pukulan adalah pelajaran pertamaku.
Kalau nggak mau dianggap anjing, harus lebih kejam dari siapapun. Tuan Evan, Bu Risa menyuruhku menjelaskan padamu. Kamu baru kembali dari luar. Tentunya banyak aturan yang belum kamu pahami. Kamu harus lebih tahu diri dan patuh. Jangan coba-coba berebut perhatian dengan Tuan Rafli. Jangan curi perhatiannya. Berebut perhatian? Kalian kira aku anjing yang butuh belas kasihan? Aku kembali bukan untuk cari perhatian siapapun, tapi mengambil yang memang jadi milikku. Tuan, Nyonya, Tuan Evan sudah datang. Mirip. Terlalu mirip. Alisnya, matanya, persis sama denganku waktu muda. Anak ini benar-benar anakku. Syukurlah kamu kembali. Kamu kurus banget. Pasti banyak menderita di luar sana. Jangan takut, mulai sekarang ini rumahmu. Lupakan semua hal buruk di luar sana. Ayo, cepat ke sini, biar ibu melihatmu. Kakak, selamat datang di rumah. Aku Rafli. Mulai sekarang, kita bersaudara. Apa ini peringatan kekuasaan? Kayaknya keluarga Emran juga kandang anjing. Hanya saja kali ini, akulah yang pegang rantainya. Kak Evan, kau meremasku sampai sakit. Rafli, biar ibu lihat. Sampai merah begini. Evan, kok kamu bisa? Jangan salahkan Kak Evan. Dia pasti gak sengaja melakukannya. Lagi pula, aku yang gak sadar akan posisiku sendiri. Dialah putra kandung dari keluarga Emran. Baru pulang sudah gangguin adikku. Jangan bawa masuk rumah sikap liar yang biasa dipakai untuk pamer keberanian di luar. Kami gak terima cara kayak gitu. Evan, lihatlah. Kakakmu dan mereka belum bisa terima kenyataan. Mengertilah. Mengerti? Mengerti apa? Mengerti kalau dia menikmati 20 tahun hidup mewah di keluarga Emran? Sementara aku di luar negeri hidup serba kekurangan. Tiap hari bisa saja dipukuli sampai mati. Semua penderitaanmu itu apa hubungannya sama Rafli? Dia juga masih bayi waktu tertukar dan dia itu juga korban. Jadi maksudnya, kalian sudah putuskan dia tetap di sini? Evan, ayah ngerti perasaanmu saat ini. Tapi bagaimanapun Rafli kami besarkan sejak kecil. Ikatan ini nyata. Baik. Dia boleh tetap tinggal di sini. Bagaimanapun, pelihara kucing atau anjing bertahun-tahun akan menumbuhkan rasa sayang. Aku mengerti. Tapi aku harap soal status dibedakan dengan jelas. Apa maksudnya anak kandung atau angkat? Bagi keluarga Emran, Rafli itu anak kandung. Iya, Evan. Rafli hatinya sudah cukup sedih. Beberapa hari ini dia nggak makan teratur. Kalau kamu bilang identitasmu, Rafli yang harga dirinya tinggi itu, mau ditaruh di mana mukanya nanti? Setuju dia tetap tinggal. Itu kompromi terbesarku. Kalau di rumah ini, perasaan anak angkat lebih penting dibanding status anak kandung. Lebih baik kirim aku kembali. Evan, ayah janji padamu. Tapi pengumuman butuh waktu yang tepat. Kamu harus kasih Rafli dan perusahaan waktu untuk menyesuaikan diri. Oke, aku mengerti. Tapi aku punya satu syarat. Aku juga mau sekolah di Kinza seperti dia. Evan, kamu tahu Kinza itu tempat macam apa? Itu kawah candra di muka elit papan atas. Kamu SMA saja belum tamat kan? Nanti kalau nggak lulus semua mata pelajaran, jadi bahan tertawaan kalangan atas. Bikin malu keluarga Emran. Bisa-bisa sampai ujung dunia. Iya, Evan. Kalau kamu mau sekolah, ibu carikan sekolah bagus. Biar kamu bisa belajar yang lingkungannya santai. Kalau nggak ke Kinza buat naikkan nilai diri, kedepannya akan sulit mengambil alih grup Emran. Ayah,
Aku tahu keluarga kita salah satu pemegang saham utama Kinza. Kenapa sebagai anak kandung keluarga Emran aku malah gak boleh masuk? Atau jangan-jangan ayah merasa sebagai anak kandung keluarga Emran yang terlunta-lunta 20 tahun, bergumul dalam lumpur, berebut makanan dengan anjing liar, benar-benar gak pantas ditunjukkan dan mempermalukan keluarga Emran. Percuma saja pura-pura memelas. Akademi Kinza gak pernah buka jalur belakang untuk siapapun. Kalau dulu kamu nurut... Cukup, Risa. Jangan bicara lagi. Evan, ayah kabulkan. Hari ini juga ayah atur. Besok, kamu dan Rafli pergi ke Kinza buat daftar. Ayah! Ternyata sifat manusia selalu lebih simpati pada yang lemah. Evan, duduk seharian di mobil pasti capek. Ibu sudah siapkan kamar untukmu. Ayo kita lihat. Baik. Ayo. Evan, coba lihat kamar ini. Suka nggak? Kalau ada yang kurang, bilang ibu. Kenapa? Terbiasa tinggal di rumah desa, jadi nggak menghargai kamar sebagus ini? Mending dibanding kandang anjing yang dulu kamu tempati, kan? Terlalu kecil. Aku mau lihat kamar yang itu. Kak Evan, yang itu kamarku. Aku tinggal di sini saja. Pemandangan dan ukurannya lumayan. Evan, lihatlah, masih banyak kamar kosong. Kenapa ngotot kamar ini? Anak angkat tinggal di kamar utama, anak kandung di kamar tamu. Logika kayak gini, dibawa kemanapun gak akan masuk. Anak angkat apa? Rafli itu juga anak ibu. Selain itu, kamar ini sudah dia tempati 20 tahun, sudah terbiasa. Terus kenapa? Sekarang aku sudah kembali kan? Kebiasaan itu diubah. Evan, kamu sengaja cari gara-gara ya? Banyak kamar kosong di rumah gak kamu pilih, malah ngotot ambil kamar Rafli. Kamu itu perampok ya? Ibu, kakak, jangan ribut. Kalau Kak Evan suka, berikan saja padanya. Aku nggak apa-apa. Asalkan aku masih bisa tinggal di sini dan bisa menemani kalian berdua. Tinggal dimanapun nggak masalah. Rafli, kamar ini milikmu. Gak ada yang bisa ambil. Evan, ibu tahu kamu menyimpan dendam, tapi Rafli juga korban. Korban? Sungguh korban yang hebat. Selama 20 tahun ini, dia menyandang nama putra keluarga Emran. Hidup serba mewah, mendapat pendidikan terbaik, jadi pusat perhatian. Lalu aku? Aku hidup di area kumuh luar negeri, dirantai kayak anjing, berebut makanan dengan anjing liar, hidup tanpa kepastian setiap saat sampai dipukuli sampai mati. Kalau dulu kami nggak ditukar, dia mungkin akan sedikit menderita, tapi jelas nggak akan sepertiku yang hidup lebih buruk dari anjing. Lagian orang tua kandungnya perlakukan dia dengan baik. Kalau enggak, mana mungkin mereka berencana menukarnya ke keluarga Emran biar hidup enak. Sekarang, aku sudah kembali. Kalian bilang punya perasaan kepadanya, ingin dia tetap tinggal. Oke, keluarga kita nggak kekurangan makanan. Dia tetap bisa hidup lebih baik dari 99% orang di dunia ini. Tapi kamu malah bilang dia korban. Kenapa? Yang dapat keuntungan juga disebut korban. Lalu 20 tahun hidupku ini disebut apa? Patut? Sial? Sekarang, ibuku sendiri, kakakku sendiri, masih suruh aku terus mengalah padanya. Tinggal di kamar sisa pilihannya. Aku juga mau jadi korban kayak itu. Evan, memang asik terus mengungkit masa lalu. Hidupmu sudah mengenaskan, kenapa ngotot nyeret Rafli ikut terpuruk bersamamu? Diam. Evan, ayah tahu kamu banyak menderita di masa lalu. Apapun yang kamu mau, ayah akan ganti kerugianmu. Dalam 3 jam,
Semua perabot yang gak kusukai di sini, bersihkan dan ganti semuanya. Rafli, ayah tahu kamu orang yang bijaksana. Lihatlah. Ayah, itu nggak masalah. Dan itu sudah seharusnya. Aku kemasi barang-barangku sekarang. Kosongkan kamar ini untuk kakak. Rafli, ibu tahu kamu merasa ditindas. Sebenarnya, ganti kamar bukan masalah besar. Rafli, ini kunci Ferrari yang ibu dan kakak siapkan untukmu. Ini terima. Kakak janji padamu, kamu akan selalu jadi bagian keluarga kami. Benar, Rafli. Ferrari ini model terbaru edisi terbatas. Harganya 16-18 miliar. Kamu pasti suka. Terima kasih ibu. Terima kasih kakak. Tapi Kak Evan baru saja pulang. Dia nggak punya apa-apa. Bagaimana kalau mobil ini dikasih ke dia sebagai hadiah pertemuan? Rafli sungguh bijaksana. Kakakmu nggak butuh. Seumur hidupku, aku belum pernah lihat mobil sport. Aku ambil ya. Evan, itu aku kasih buat Rafli. Kamu nggak punya SIM. Buat apa kamu rebut? Siapa bilang akan kunaiki? Cuma aku mau pajang buat senang-senang. Apa nggak boleh? Evan, cukup. Risa, cukup. Sebagai kakak, kasih hadiah penyambutan pada adik itu benar. Masalah ini selesai. Ayah benar. Selama Kak Evan menyukainya, itu bagus. Linda, nanti suruh orang kirim lebih banyak pakaian. Evan dulu terlalu banyak menderita. Kita harus tebus utang kita padanya. Baik, aku akan mengaturnya. Rafli, ayo, ibu ajak kamu lihat kamar barumu. Ayah, ibu dan kakak, apa sebegitu membenciku? Aku nggak menyukai mereka. Mulai hari ini, cuma ayah satu-satunya keluargaku. Jangan khawatir. Selama ada ayah, kamu gak akan lagi dizolimi. Aku mengerti, ayah. Di keluarga ini, satu-satunya orang yang perlu kujaga hubungannya dengan baik cuma orang ini yang merasa bersalah padaku dan bisa kasih aku keuntungan nyata. Hardy, si kepala keluarga. Kak Evan, apa keluarga Emran baik padamu? Semuanya terkendali. Jangan khawatir. Kak Evan, apa yang perlu dikhawatirkan? Yang harusnya khawatir itu keluarga Emran. Kayaknya mereka tetap bikin kamu kecewa. Paling enggak, kekayaan keluarga Emran enggak mengecewakanku. Evan, hari ini hari pertamamu di Kinza. Jangan gugup. Rafli disukai banyak orang di sekolah. Temannya banyak. Dia akan menjagamu. Jangan khawatir, ayah. Ku jaga Kak Evan dengan baik. Ayah, ibu, sudah kalian tenang saja. Di Kinza, siapa yang berani menindas anggota keluarga Emran? Evan, kalau ada apa-apa, pastikan menelpon ke rumah. Jangan khawatir, ayah. Kalau ada masalah, pasti menimpa orang lain, bukan aku. Tenang saja, Kak Evan. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Benarkah? Kalau gitu, aku sangat menantikannya. Tapi, kamu harus ingat janjimu pada ayah untuk nggak buka identitasmu di sekolah. Selama kamu nggak buka identitasmu, aku punya ratusan cara bikin kamu nggak betah di Kinza. Ayo, sebentar lagi masuk. Iya, saya. Coba lihat ada siapa yang yang datang. Siapa itu ya? Siapa itu? Sepertinya keluarga Om. Itu Tuan Rafli. Hari ini ganteng banget. Pintar, keluarga kaya, penampilan sempurna. Kayak malaikat yang turun ke bumi. Raja Kinza sudah datang. Minggir.
Kayaknya suasana hatinya buruk. Siapa orang udik di belakangnya itu? Belum pernah lihat anak buah baru. Gaya banget. Kayaknya adikku yang baik ini pandai membangun pengaruh di sini. Tapi entah dia benar-benar disukai atau cuma takut kekuasaan keluarga Emran. Tuan Rafli, kamu sudah datang. Tuan Rafli, auramu hari ini sungguh terlihat mencolok di antara yang lain. Benar-benar mempesona. Jangan ngelakuin pekerjaan kasar begini. Tuan Rafli, dia Evan Emran, anjing yang baru saja aku dapatkan. Tuan Rafli, silakan. Anak-anak, ayo tenang semuanya. Hari ini kelas kita kedatangan murid baru. Mari kita sambut Evan Emran. Nah, Evan Emran, di depan Rafli ada kursi kosong. Kamu duduk di situ ya. Di antara teman sekelas, semuanya harus saling menyayangi. Ibu guru, tenang saja. Kami akan jaga murid baru ini dengan baik. Siapa yang melakukannya? Aku. Kenapa? Anak baru, kamu gak suka hadiah dariku? Suka? Tentu saja aku suka. Kamu! Hadiah perkenalan yang disiapkan anjingmu sudah aku terima. Apa kamu suka hadiah balasan dariku? Cari mati ya? Beraninya menyentuh Tuan Rafli, kamu gila ya? Hentikan semuanya. Selesaikan semuanya setelah kelas. Sekarang juga, ajak beberapa orang untuk bersihkan ini. Berani bikin onar lagi di kelas, akan dihukum berat sesuai peraturan sekolah. Itu kartu merah Nona Cindy. Habislah sudah, dia sudah tamat. Yang terakhir dapat kartu merah dan berani merobeknya. Besoknya berhenti sekolah. Katanya, kondisi mentalnya jadi agak nggak normal. Itu perbuatan orang suruhan Nona Cindy. Cindy? Iya, Cindy Sapta. Dia putri keluarga Sapta. Bersama keluarga Emran dikenal sebagai dua raksasa ibu kota. Dia sangat mencintai Rafli gila-gilaan. Dia mengaku sebagai ratunya. Dan Rafli di sini dikenal sebagai Raja Akademi Kinza. Barusan kamu buang sampah di atas kepala raja. Yang disebut ratunya itu tentu gak bakal mengampunimu. Kalau aku jadi kamu, aku akan langsung minta maaf pada Rafli. Atau berhenti sekolah dan meninggalkan ibu kota. Kamu gak bakal bisa bayangkan cara-cara apa yang lo pakai Cindy. Cindy? Taktik adu domba. Rafli, kamu cukup mahir dalam trik ini. Mencari wanita gila untuk dijadikan pion. Terima kasih ya. Tapi dalam kamusku gak ada kata minta maaf. Soal berhenti sekolah, itu mustahil.
Anak muda, dengar baik-baik. Penjaga Akademi Kinza ini berada di bawah komando Ratu. Ratu sudah kasih perintah, kasih kamu 2 pilihan. Pertama, naik ke atap sekarang juga, berlutut 3 kali di hadapan Tuan Rafli, dan bersumpah, mulai sekarang akan patuh jadi anjingnya. Kedua, kami semua di sini akan membantumu meregangkan otot dan tulangmu, lalu melemparmu keluar gerbang Kinza, kayak buang sampah. Pilih sendiri. Sudah, selesai bicara. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku makan. Aku sudah kasih kamu muka. Dengar baik-baik. Di Kinza ini, keluarga Emran dan Sabta bagaikan dewa. Kalau menyinggung dewa, masih berharap hidup tenang? Berdiri! Kamu bilang di Akademi Kinza, keluarga Emran itu dewa. Kebetulan sekali. Nama keluarga aku juga Emran. Kak Rafli, aku sudah dengar semuanya. Si orang kampung itu berani memperlakukanmu begitu. Apa dia sudah bosan hidup? Kamu nggak apa-apa? Ayo, bajumu sampai kotor begini. Nggak apa-apa. Cuma kecelakaan kecil. Kecelakaan? Menurutku dia sengaja. Jangan khawatir Kak Rafli. Aku sudah suruh orang membereskannya. Sebentar lagi dia dibawa ke sini. Cindy, kamu jangan berlebihan. Berlebihan? Di Kinza ini, keluarga Emran dan Sabta punya keputusan mutlak. Siapa yang berani bikin kamu kesal? Aku bikin nyesel lahir di dunia. Tenang saja, sebentar lagi aku bikin dia berlutut dan menjilat sepatumu di depan kelas. Cindy, kamu masih saja sembrono. Tapi, terima kasih ya. Kak Rafli, kenapa sungkan padaku? Demi kamu, aku rela lakukan apa saja. Kamulah rajaku. Siapa yang berani bikin kamu kesal, dialah musuhku. Aku gak akan biarkan siapapun menodai kesempurnaanmu. Si bodoh gak berotak ini memang senjata yang paling berguna. Bobby dan orang-orang gak guna itu, gimana mereka menghajarmu? Kok gak berdarah sama sekali? Kayaknya kurang keras mukulnya. Menerima kartu merah dari Ratu, cuma ada 2 pilihan di Kinza ini. Pertama, berlutut sekarang juga, merangkak ke kaki Kak Rafli, bersumpah jadi anjing setia raja, dan jadi patuh ke depannya. Kedua, bersiap menerima pukulan dan hinaan tanpa henti, sampai kamu jadi seperti sampah dan diusir dari Kinza. Tapi, karena sekarang kamu sudah berdiri di sini, kayaknya kamu sudah siap untuk sadar diri jadi anjing. Tunggu apa lagi? Berlutut. Di Kinza ini, keluarga Emran dan Sabta adalah dewa. Kamu sudah menyinggung dewa. Kamu bakal mati tanpa tahu sebabnya. Cepat berlutut, mohon pada raja dan ratu agar mengampuni nyawamu. Zaman kerajaan sudah lama berakhir. Cuma karena kalian dipuja dipanggil raja dan ratu, langsung ngira diri bangsawan kerajaan yang lagi syuting drama sekolah. Kamu bilang apa? Selain itu, pilihan yang kalian kasih gak ada yang kusuka. Jadi aku pilih yang ketiga. Ini singgasana kalian kan? Duduk di singgasana rasanya memang menyenangkan. Kamu, beraninya kamu. Cindy, bagaimana kalau lupakan saja? Kayaknya dia sama sekali gak peduli sama aturanmu. Kak Rafli, gak bisa dibiarkan begitu aja. Hari ini, aku harus kasih dia pelajaran. Biar dia tahu siapa penguasa sejati Kinza.
Tim penjaga yang kamu maksud? Apa Bobby dan gengnya? Tuan Evan, aku tahu aku salah. Mohon kasihani kami. Bermurah hatilah, ampuni aku. Bobby, dasar gak guna. Cepat berdiri. Ih, malu-maluin banget. Meski harus berlutut, kamu cuma boleh berlutut padaku dan Kak Rafli. Siapa yang kasih izin kamu berlutut pada dia? Nona Cindy, aku juga gak mau berlutut. Tapi nama keluarga Tuan Evan juga Emran. Aku gak mampu menyinggungnya. Omong kosong. Keluarga Emran cuma punya satu putra, yaitu Kak Rafli. Kamu siapa? Apa pantas pakai nama Emran? Kak Rafli, jangan marah. Sampah-sampah ini memang gak guna. Aku akan panggil pengawal keluargaku untuk membereskan dia. Sudahlah. Jangan bikin masalah karena aku. Orang kampung kayak dia, sama sekali nggak tahu aturan. Kalau nggak tahu aturan, maka akan kuajarkan aturannya. Demi Kak Rafli, aku nggak akan takut bikin masalah besar. Oh, apa hebatnya si Rafli? Sampai kamu tergila-gila begini. Kak Rafli itu bukan cuma dari keluarga kelas atas. Dia tampan. Juga murid berprestasi. Tiap tahun selalu juara pertama, semua garis di Kinza pasti mengaguminya. Tapi yang bisa menikah dengannya, cuma aku seorang. Demi dia, kasih pelajaran pada orang yang gak tahu diri sepertimu adalah kehormatan terbesar bagiku. Oh, jadi seberapa gak bolehnya dia disinggung? Ada murid yang gak sengaja menginjak sepatu Cats edisi terbatasku. Dan Cindy langsung paksa murid itu makan 30 butir telur. Pokoknya, demi aku, dia bisa melakukan apa saja. Baginya, aku ini dewa yang gak boleh ternoda. Jangan lupa, kamu sudah janji pada ayah untuk gak buka identitasmu sebagai putra keluarga Emran. Tanpa perlindungan identitas putra keluarga Emran, menurutmu, seberapa susah Cindy bisa membunuhmu? Keluargaku bertahun-tahun membesarkanmu. Apa cuma untuk mengancamku begini? Dasar anak angkat. Gak tahu terima kasih. Dasar brengsek, beraninya kamu membentak Kak Rafli. Hancurkan mulut kotornya. Beraninya memukul orangku. Beraninya memukul orangku. Pukul ya pukul saja. Apa harus tentukan harinya? Aku biasanya gak mukul wanita. Tapi cewek sinting gak berotak ini gak pantas disebut wanita. Kamu pikir kamu siapa? Di Kinza ini, selain keluarga Emran, keluargakulah yang berkuasa. Tunggu saja. Hari ini, kalau aku gak patahkan anggota tubuhmu dan melemparkannya dari atap ini, aku gak pantas menyandang namaku. Benar. Kalau keluarga Sapta mau membunuh, itu semudah meremas cecunguk. Benar. Orang kampung melenyapkan keluargamu mudah bagi keluarga Sapta. Tunggu saja ajalmu. Oh, keluarga Sapta sangat hebat. Aku sangat takut. Ngapain kalian masih diem aja? Serang dia. Siapa yang duluan bisa kalahkan dia akan jadi teman keluargaku ke depannya. Bobby, berhenti. Hentikan semuanya yang berani bergerak. Sudah bosan hidup ya? Biar ku perkenalkan secara resmi. Dengarkan baik-baik. Dia ini adalah Tuan Evan Emran. Dia putra kandung Pak Hardi, Presiden Direktur Grup Emran. Dia keturunan murni dan sah dari keluarga Emran, pewaris sesungguhnya. Hah? 报告，黑曜石清除完毕，3S 级任务完成。做得好，但你现在的处境很危险，组织安排你立即转换身份进行掩护。说，海城，陈家，第一首富公子陈望野，你的新身份，他的私人家庭教师。收到。陈望野，江城首富大公子，顽劣成性，已经气走了9任老师。传言没有哪个老师能在他面前撑过5分钟。有人吗？我是新来的家教老师。你的第10任老师，也会是最后一任。
Cigarettes and tiny liquor bottles, just what you'd expect inside a new Balenciaga set. 何之洛，你这招不灵啊！野哥，再给我一次机会，我保证让他滚蛋。无聊。你就是陈王爷？嗯，我是你爸刚请的住家家教，我叫杨文月，你可以叫我小月老师。或者叫姐姐，都行。我靠，他上去了！看来他是有备而来。怎么，以为凭这样就能引起野哥的注意？做梦！谢谢你和你朋友给我的见面礼，我也给你准备了个小惊喜。你你疯了！你怎么敢这样对野哥？就是，你知不知道像你这样的底层人，野哥随随便便就能捏死你。差点忘了，见者有份。你竟敢泼我！你知道我是谁吗？何家集团千金，陈望野的青梅竹马，跟我有什么关系？给我上去撕了他！出事我担着。你要干什么？请陈董事长看看，是谁在妨碍他儿子的学业。刚才耽误了点时间，现在可以开始补课了吗？陈同学。你叫什么名字？杨文月。很好，杨文玉，我记住你。少年眼中的挑衅，反而激起了我的好胜心。从那天起，他千方百计的想让我滚蛋，可惜从未得逞。直到这一天，野哥，你这新来的家教有点东西啊，居然吃满了1周，破纪录了。野哥这个星期可没少折腾，结果呢，把毒蛇放在人家词上，人家眼睛都没眨，直接就把毒蛇给弄断了，把他反锁在地下室，断电放恐怖音效，结果他居然直接铺了个垫子睡了一觉。野哥手段出尽，人家毫发无伤。这回估计野哥是真没辙。今天，今天什么？今天让他滚蛋！等一下来我房间，给我上课。看来今天的课得先教你点别的了，陈同学。陈王爷，该上课了。陈王爷，我在洗澡啊，浴巾我拿了，在外面台子上，你帮我递一下好不好？少爷，水果切好了，我现在给您送进来吗？所以你故意算准了时间，就是为了让他看到我闯进你的浴室，而让你爸换掉我。小雨老师果然聪明，喜欢我送你的第2份礼物吗？很喜。既然要演戏，不如做全套。那我就不客气了。
那我就不客气了。杨无月，你知不知道你在做什么？罪名是你安的，戏也是你导的，我不配合演出，岂不是辜负了陈同学的一片苦心？是要我给你换浴巾吗？少爷，你在里头吗？我可进来了。别进了，放门口。哦，好的，少爷。那我先下去了。跟我玩这种把戏，弟弟，真当姐姐是吃素的。5分钟后，书房见。今天你要学的第一课，就是怎么尊重你的老师。杨老师睡了吗？杨老师，杨老师，怎么了？杨老师，少爷生病了，你快跟我去看看吧。啊！杨老师，您看，少爷13岁那年，夫人去世了。每一次生病啊，他都像现在这样，紧紧抱着夫人的相框，不松手。刘总，这是海城下面最贫困乡之一，政府邀请您来，看看有没有合适扶贫项目。走。爸爸，我求求你，让我继续读书吧，我以后一定会有出息，给你挣更多钱。读那么多书有什么用？你钱货！老子养你这么久，是你报答的时候了。嫁了人，收了彩礼，才能给你弟弟盖房娶媳妇儿。住手！你怎么能打孩子呢？孩子，起来，告诉阿姨，你想读书。好，你想读书，这是好事。以后这个孩子的学费、生活费我来承担，他不需要嫁人。哎，不要滚！以后要成为一个有出息的人，铮铮傲骨，立于天地，这就是对我最好的回报。记住了吗？天锁，月亮像我一个人。他手怎么断了？怎么回事？不知道。那我就问他爸。发烧而已，死不了。我的时间很宝贵，以后这种小事不要来打扰我。陈董，还有件事，我发现陈王爷他左手小指上有旧伤，已经断掉，我怀疑他是我白断。自从他妈妈走后，他一直哭闹着，缠着我，还拉着我不让走。我很忙，我没有时间跟他玩这个父子情深的戏码。掰断他一根手指，痛一次，他就知道什么时候该安静下来。从那以后，他就老实了，只是断一根手指，不影响生活。你看，他现在不是生龙活虎吗？陈董，你觉得你配当一名父亲吗？我有很多儿子，他是最没出息的一个，我还一直养着他，我已经仁至义尽了。杨老师，做好你本职工作，你是唯一一个留下的家庭教师，所以我给你一次逾越的机会，这是第一次，也是最后一次。陈王爷，原来我们小时候没什么不同。
这么看着还挺乖的，脸肉乎乎的。妈妈，别走。我不走，不是妈妈，是姐姐。姐姐，别走。姐姐不走，来，睡觉。这一刻，他不再是那个嚣张跋扈的陈家大少，只是一个在病痛中寻找依靠的少年。而我似乎也忘了自己只是他的老师，我不眠不休地照顾他，直到他彻底好转。有流言戏谑的要无解，最后一次不敢妥协。谁在看我？谁拉着我？谁推开我？铁哥，听说你高烧一场，没事了吧？死不了。好了就行。在你病的这几天，我们也没闲着，想了一个全面的办法对付你那个第10任。看，这酒劲大，你帮我想个法子，让他喝下去，1杯就行。等他晕菜，我在外面找好了几个壮汉，进去拍点精彩视频，到时候把视频给他们剪了，看他们还不哭爹喊娘的自己滚蛋。好，不愧是洛姐，这招绝了。叶哥，这回肯定成了。怎么样，叶哥，主意完美吧？保证给你出气。这回啊，指定能成。何之路，我告诉你，这是第一次，还有下一次，我就把这些玻璃渣混着酒，灌给你喝。叶哥，你怎么了？我是在帮你啊，你不是一直想赶他走吗？滚！哥，我让你们全部给我滚出去！现在立刻！少爷，你这……杨老师果然没白照顾你一场啊！你都知道护着杨老师了。谁护着他？陈王爷，谢谢啊。谢什么谢？别自作多情，我就是觉得他们太吵，妨碍我打游戏，跟你半点关系都没有。杨老师，您真是厉害，是来的这么多老师里头一个能让少爷这么维护的。不是我厉害，只是不小心走进了他从来不让别人靠近的世界。我只不过给了他一点点的关心，他却用最笨拙又坚决的方式回应我。原来陈王爷也这么渴望被人在意，被人所爱。对了，张妈，我前几天偶然翻到陈王爷的证件，发现明天就是他生日，家里晚宴有什么安排吗？少爷啊，自从夫人走了以后，就再也没过过生日了。日子久了，他就说不必过了，不在意。不是不在意，是假装不在意。今年生日我来准备吧。杨老师，你可算回来了，你现在可千万别进去。发生什么事了？他们又来了，每个月总要来这么1-2回，说是来看少爷，其实就是变着法的来找茬欺负人，谁进去触霉头，谁倒霉。他们是谁？是少爷那几个哥哥弟弟，陈东早年在外面的孩子，夫人还在的时候就……
老师，您先避一避，等他们走了再进去。哟，庐山哥，你这弟弟长得真不赖嘛。空有一张脸蛋，就是个废物。宝贝儿，你知道他高考考多少分吗？多少呀？250，真的250，这分数配他呀，那真是天造地设。怪不得陈总把他扔在这儿自生自灭，原来啊是个绣花枕头呢。你是正室的儿子又怎么样啊？要怪就怪你那短命的妈没给你一个好脑子。废物也是遗传的。对了，听说你今天生日了，我们几个当哥哥的怎么能不给你准备一份大礼呢？这个是哥哥我精心从垃圾堆里捡出来的，喜欢吗？啊，太适合你了！来，哥哥请你吃长寿餐，祝你年年有今日，岁岁有今朝。吃啊，吃啊！啊！你爹没教给你的教养，我今天免费教你。Aku putra kandung keluarga kaya yang ditukar oleh pengasuh. Sejak kecil aku dijual ke luar negeri, tumbuh besar di sarang penjahat, lapisan paling bawah masyarakat. Hampir semua kegelapan dunia sudah kulihat. Tempat ini benar rumahku. Tuan Evan, Tuan dan Nyonya, Bu Risa, Tuan Rafli, semua menunggumu di dalam. Itu dia. Putra kandung yang dibesarkan di luar negeri. Lihat bajunya yang compang-camping. Beneran kayak orang kampung. Shh, tahankan suaramu. Katanya dia itu kejam. Tumbuh di kawasan kumuh luar negeri. Pernah demi berebut roti dengan anjing, dia menusuk mati anjing itu pakai tongkat. Bocah sialan. Kamu minta dihajar ya? Cuma dapat uang segini. Bikin aku gak bisa taruhan 2 kali. Langsung kalah habis-habisan. Makan. Hah? Ayo makan. Mau uang gak ada. Yang ada cuma nyawaku. Kamu pilih. Biarkan aku kenyang hari ini. Dan besok aku ngemis 2 kali lipat. Atau malam ini kamu bunuh aku. Lihat siapa yang kasih kamu uang judi. Kurang ajar! Kurang ajar! Beraninya kamu bernego denganku. Aku hajar kamu sekarang juga. Anjing tua, aku memang menunggumu menyerang duluan. Apa yang kamu lakukan? Buka pintunya! Dasar brengsek! Di luar negeri, kelaparan dan pukulan adalah pelajaran pertamaku. Kalau nggak mau dianggap anjing, harus lebih kejam dari siapapun. Tuan Evan, Bu Risa menyuruhku menjelaskan padamu. Kamu baru kembali dari luar. Tentunya banyak aturan yang belum kamu pahami. Kamu harus lebih tahu diri dan patuh. Jangan coba-coba berebut perhatian dengan Tuan Rafli. Jangan curi perhatiannya. Berebut perhatian? Kalian kira aku anjing yang butuh belas kasihan? Aku kembali bukan untuk cari perhatian siapapun, tapi mengambil yang memang jadi milikku. Tuan, Nyonya, Tuan Evan sudah datang. Mirip. Terlalu mirip. Alisnya, matanya, persis sama denganku waktu muda. Anak ini benar-benar anakku. Syukurlah kamu kembali. Kamu kurus banget.
Pasti banyak menderita di luar sana. Jangan takut, mulai sekarang ini rumahmu. Lupakan semua hal buruk di luar sana. Ayo, cepat ke sini, biar ibu melihatmu. Kakak, selamat datang di rumah. Aku Rafli. Mulai sekarang, kita bersaudara. Apa ini peringatan kekuasaan? Kayaknya keluarga Emran juga kandang anjing. Hanya saja kali ini, akulah yang pegang rantainya. Kak Evan, kau meremasku sampai sakit. Rafli, biar ibu lihat. Sampai merah begini. Evan, kok kamu bisa? Jangan salahkan Kak Evan. Dia pasti nggak sengaja melakukannya. Lagi pula, aku yang nggak sadar akan posisiku sendiri. Dialah putra kandung dari keluarga Emran. Baru pulang sudah gangguin adikku. Jangan bawa masuk rumah sikap liar yang biasa dipakai untuk pamer keberanian di luar. Kami nggak terima cara kayak gitu. Evan, lihatlah. Kakakmu dan mereka belum bisa terima kenyataan. Mengertilah. Mengerti? Mengerti apa? Mengerti kalau dia menikmati 20 tahun hidup mewah di keluarga Emran? Sementara aku di luar negeri hidup serba kekurangan. Tiap hari bisa saja dipukuli sampai mati. Semua penderitaanmu itu apa hubungannya sama Rafli? Dia juga masih bayi waktu tertukar dan dia itu juga korban. Jadi maksudnya, kalian sudah putuskan dia tetap di sini? Evan, ayah ngerti perasaanmu saat ini. Tapi bagaimanapun Rafli kami besarkan sejak kecil. Ikatan ini nyata. Baik. Dia boleh tetap tinggal di sini. Bagaimanapun, pelihara kucing atau anjing bertahun-tahun akan menumbuhkan rasa sayang. Aku mengerti. Tapi, aku harap soal status dibedakan dengan jelas. Apa maksudnya anak kandung atau angkat? Bagi keluarga Emran, Rafli itu anak kandung. Iya, Evan. Rafli hatinya sudah cukup sedih. Beberapa hari ini dia nggak makan teratur. Kalau kamu bilang identitasmu, Rafli yang harga dirinya tinggi itu, mau ditaruh di mana mukanya nanti? Setuju dia tetap tinggal. Itu kompromi terbesarku. Kalau di rumah ini, perasaan anak angkat lebih penting dibanding status anak kandung. Lebih baik kirim aku kembali. Evan, ayah janji padamu. Tapi pengumuman butuh waktu yang tepat. Kamu harus kasih Rafli dan perusahaan waktu untuk menyesuaikan diri. Oke, aku mengerti. Tapi aku punya satu syarat. Aku juga mau sekolah di Kinza seperti dia. Evan, kamu tahu Kinza itu tempat macam apa? Itu kawah candra di muka elit papan atas. Kamu SMA saja belum tamat kan? Nanti kalau nggak lulus semua mata pelajaran, jadi bahan tertawaan kalangan atas. Bikin malu keluarga Emran. Bisa-bisa sampai ujung dunia. Iya, Evan. Kalau kamu mau sekolah, ibu carikan sekolah bagus. Biar kamu bisa belajar yang lingkungannya santai. Kalau nggak ke Kinza buat naikkan nilai diri, kedepannya akan sulit mengambil alih grup Emran. Ayah, aku tahu keluarga kita salah satu pemegang saham utama Kinza. Kenapa sebagai anak kandung keluarga Emran aku malah nggak boleh masuk? Atau jangan-jangan ayah merasa sebagai anak kandung keluarga Emran yang terlunta-lunta 20 tahun, bergumul dalam lumpur, berebut makanan dengan anjing liar, benar-benar nggak pantas ditunjukkan dan mempermalukan keluarga Emran. Percuma saja pura-pura memelas. Akademi Kinza nggak pernah buka jalur belakang untuk siapapun. Kalau dulu kamu nurut... Cukup, Risa. Jangan bicara lagi. Evan, ayah kabulkan. Hari ini juga ayah atur. Besok, kamu dan Rafli pergi ke Kinza buat daftar. Ayah! Ternyata sifat manusia selalu lebih simpati pada yang lemah. Evan, duduk seharian di mobil pasti capek. Ibu sudah siapkan kamar untukmu. Ayo, kita lihat. Baik. Ayo.
Evan, coba lihat kamar ini. Suka nggak? Kalau ada yang kurang, bilang ibu. Kenapa? Terbiasa tinggal di rumah desa, jadi nggak menghargai kamar sebagus ini? Mending dibanding kandang anjing yang dulu kamu tempati, kan? Terlalu kecil. Aku mau lihat kamar yang itu. Kak Evan, yang itu kamarku. Aku tinggal di sini saja. Pemandangan dan ukurannya lumayan. Evan, lihatlah, masih banyak kamar kosong. Kenapa ngotot kamar ini? Anak angkat tinggal di kamar utama, anak kandung di kamar tamu. Logika kayak gini, dibawa kemanapun gak akan masuk. Anak angkat apa? Rafli itu juga anak ibu. Selain itu, kamar ini sudah dia tempati 20 tahun, sudah terbiasa. Terus kenapa? Sekarang aku sudah kembali kan? Kebiasaan itu diubah. Evan, kamu sengaja cari gara-gara ya? Banyak kamar kosong di rumah nggak kamu pilih, malah ngotot ambil kamar Rafli. Kamu itu perampok ya? Ibu, kakak, jangan ribut. Kalau Kak Evan suka, berikan saja padanya. Aku nggak apa-apa. Asalkan aku masih bisa tinggal di sini dan bisa menemani kalian berdua. Tinggal dimanapun nggak masalah. Rafli, kamar ini milikmu. Nggak ada yang bisa ambil. Evan, ibu tahu kamu menyimpan dendam, tapi Rafli juga korban. Korban? Sungguh korban yang hebat. Selama 20 tahun ini, dia menyandang nama putra keluarga Emran. Hidup serba mewah, mendapat pendidikan terbaik, jadi pusat perhatian. Lalu aku? Aku hidup di area kumuh luar negeri, dirantai kayak anjing, berebut makanan dengan anjing liar, hidup tanpa kepastian setiap saat sampai dipukuli sampai mati. Kalau dulu kami nggak ditukar, dia mungkin akan sedikit menderita, tapi jelas nggak akan sepertiku yang hidup lebih buruk dari anjing. Lagian orang tua kandungnya perlakukan dia dengan baik. Kalau enggak, mana mungkin mereka berencana menukarnya ke keluarga Emran biar hidup enak. Sekarang, aku sudah kembali. Kalian bilang punya perasaan kepadanya, ingin dia tetap tinggal. Oke, keluarga kita nggak kekurangan makanan. Dia tetap bisa hidup lebih baik dari 99% orang di dunia ini. Tapi kamu malah bilang dia korban. Kenapa? Yang dapat keuntungan juga disebut korban. Lalu 20 tahun hidupku ini disebut apa? Patut? Sial? Sekarang, ibuku sendiri, kakakku sendiri, masih suruh aku terus mengalah padanya. Tinggal di kamar sisa pilihannya. Aku juga mau jadi korban kayak itu. Evan, memang asik terus mengungkit masa lalu. Hidupmu sudah mengenaskan, kenapa ngotot nyeret Rafli ikut terpuruk bersamamu? Diam. Evan, ayah tahu kamu banyak menderita di masa lalu. Apapun yang kamu mau, ayah akan ganti kerugianmu. Dalam 3 jam, semua perabot yang gak kusukai di sini, bersihkan dan ganti semuanya. Rafli, ayah tahu kamu orang yang bijaksana. Lihatlah. Ayah, itu nggak masalah. Dan itu sudah seharusnya. Aku kemasi barang-barangku sekarang. Kosongkan kamar ini untuk kakak. Rafli, ibu tahu kamu merasa ditindas. Sebenarnya, ganti kamar bukan masalah besar. Rafli, ini kunci Ferrari yang ibu dan kakak siapkan untukmu. Ini terima. Kakak janji padamu, kamu akan selalu jadi bagian keluarga kami. Benar, Rafli. Ferrari ini model terbaru edisi terbatas. Harganya 16-18 miliar. Kamu pasti suka. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Kakak. Tapi Kak Evan baru saja pulang. Dia nggak punya apa-apa. Bagaimana kalau mobil ini dikasih ke dia sebagai hadiah pertemuan?
Rafli sungguh bijaksana. Kakakmu nggak butuh. Seumur hidupku, aku belum pernah lihat mobil sport. Aku ambil ya. Evan, itu aku kasih buat Rafli. Kamu nggak punya SIM. Buat apa kamu rebut? Siapa bilang akan ku naiki? Cuma aku mau pajang buat senang-senang. Apa nggak boleh? Evan, cukup. Risa, cukup. Sebagai kakak, kasih hadiah penyambutan pada adik itu benar. Masalah ini selesai. Ayah, benar. Selama Kak Evan menyukainya, itu bagus. Linda, nanti suruh orang kirim lebih banyak pakaian. Evan dulu terlalu banyak menderita. Kita harus tebus utang kita padanya. Baik, aku akan mengaturnya. Rafli, ayo, ibu ajak kamu lihat kamar barumu. Ayah, ibu dan kakak, apa sebegitu membenciku? Aku nggak menyukai mereka. Mulai hari ini, cuma ayah satu-satunya keluargaku. Jangan khawatir. Selama ada ayah, kamu gak akan lagi dizolimi. Aku mengerti, ayah. Di keluarga ini, satu-satunya orang yang perlu kujaga hubungannya dengan baik cuma orang ini yang merasa bersalah padaku dan bisa kasih aku keuntungan nyata. Hardy, si kepala keluarga. Kak Evan, apa keluarga Emran baik padamu? Semuanya terkendali. Jangan khawatir. Kak Evan, apa yang perlu dikhawatirkan? Yang harusnya khawatir itu keluarga Emran. Kayaknya mereka tetap bikin kamu kecewa. Paling enggak, kekayaan keluarga Emran enggak mengecewakanku. Evan, hari ini hari pertamamu di Ginza. Jangan gugup. Rafli disukai banyak orang di sekolah. Temannya banyak. Dia akan menjagamu. Jangan khawatir, Ayah. Ku jaga Kak Evan dengan baik. Ayah, ibu, sudah kalian tenang saja. Di Ginza, siapa yang berani menindas anggota keluarga Emran? Evan, kalau ada apa-apa, pastikan menelpon ke rumah. Jangan khawatir, ayah. Kalau ada masalah, pasti menimpa orang lain, bukan aku. Tenang saja, Kak Evan. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Benarkah? Kalau gitu, aku sangat menantikannya. Tapi, kamu harus ingat janjimu pada ayah untuk nggak buka identitasmu di sekolah. Selama kamu nggak buka identitasmu, aku punya ratusan cara bikin kamu nggak betah di Ginza. Ayo, sebentar lagi masuk. Iya, saya. Coba lihat siapa itu ya? Siapa itu? Itu Tuan Rafli. Hari ini ganteng banget. Pintar, keluarga kaya, penampilan sempurna. Kayak malaikat yang turun ke bumi. Raja Ginza sudah datang. Minggir. Kayaknya suasana hatinya buruk. Siapa orang udik di belakangnya itu? Belum pernah lihat anak buah baru. Gaya banget. Kayaknya adikku yang baik ini pandai membangun pengaruh di sini. Tapi entah dia benar-benar disukai atau cuma takut kekuasaan keluarga Emran. Tuan Rafli, kamu sudah datang. Tuan Rafli, auramu hari ini sungguh terlihat mencolok di antara yang lain. Benar-benar mempesona. Jangan ngelakuin pekerjaan kasar begini. Tuan Rafli, dia Evan Emran, anjing yang baru saja aku dapatkan. Tuan Rafli, silakan. Anak-anak, ayo tenang semuanya. Hari ini kelas kita kedatangan murid baru.
Mari kita sambut Evan Emran. Nah, Evan Emran, di depan Rafli ada kursi kosong. Kamu duduk di situ ya. Di antara teman sekelas, semuanya harus saling menyayangi. Ibu guru, tenang saja. Kami akan jaga murid baru ini dengan baik. Siapa yang melakukannya? Aku. Kenapa? Anak baru, kamu gak suka hadiah dariku? Suka? Tentu saja aku suka. Kamu! Hadiah perkenalan yang disiapkan anjingmu sudah aku terima. Apa kamu suka hadiah balasan dariku? Cari mati ya? Beraninya menyentuh Tuan Rafli, kamu gila ya? Hentikan semuanya. Selesaikan semuanya setelah kelas. Sekarang juga, ajak beberapa orang untuk bersihkan ini. Berani bikin onar lagi di kelas, akan dihukum berat sesuai peraturan sekolah. Itu kartu merah Nona Cindy. Habislah sudah, dia sudah tamat. Yang terakhir dapat kartu merah dan berani merobeknya. Besoknya berhenti sekolah. Katanya, kondisi mentalnya jadi agak nggak normal. Itu perbuatan orang suruhan Nona Cindy. Cindy? Iya, Cindy Sapta. Dia putri keluarga Sapta. Bersama keluarga Emran dikenal sebagai dua raksasa ibu kota. Dia sangat mencintai Rafli gila-gilaan. Dia mengaku sebagai ratunya. Dan Rafli di sini dikenal sebagai Raja Akademi Kinza. Barusan kamu buang sampah di atas kepala raja. Yang disebut ratunya itu tentu gak bakal mengampunimu. Kalau aku jadi kamu, aku akan langsung minta maaf pada Rafli. Atau berhenti sekolah dan meninggalkan ibu kota. Kamu gak bakal bisa bayangkan cara-cara apa yang dipakai Cindy. Cindy? Taktik adu domba. Rafli, kamu cukup mahir dalam trik ini. Mencari wanita gila untuk dijadikan pion. Terima kasih ya. Tapi dalam kamusku gak ada kata minta maaf. Soal berhenti sekolah, itu mustahil. Anak muda, dengar baik-baik. Penjaga Akademi Kinza ini berada di bawah komando Ratu. Ratu sudah kasih perintah, kasih kamu dua pilihan. Pertama, naik ke atap sekarang juga, berlutut 3 kali di hadapan Tuan Rafli, dan bersumpah, mulai sekarang akan patuh jadi anjingnya. Kedua, kami semua di sini akan membantumu meregangkan otot dan tulangmu, lalu melemparmu keluar gerbang Kinza, kayak buang sampah. Pilih sendiri. Sudah, selesai bicara. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku makan. Aku sudah kasih kamu muka. Dengar baik-baik. Di Kinza ini, keluarga Emran dan Sapta bagaikan dewa. Kalau menyinggung dewa, masih berharap hidup tenang. Berdiri.
Kamu bilang di Akademi Kinza, keluarga Emran itu dewa. Kebetulan sekali. Nama keluarga aku juga Emran. Kak Rafli, aku sudah dengar semuanya. Si orang kampung itu berani memperlakukanmu begitu. Apa dia sudah bosan hidup? Kamu nggak apa-apa? Ayo, bajumu sampai kotor begini. Nggak apa-apa. Cuma kecelakaan kecil. Kecelakaan? Menurutku dia sengaja. Jangan khawatir Kak Rafli. Aku sudah suruh orang membereskannya. Sebentar lagi dia dibawa ke sini. Cindy, kamu jangan berlebihan. Berlebihan? Di Kinza ini, keluarga Emran dan Sapta punya keputusan mutlak. Siapa yang berani bikin kamu kesal, aku bikin nyesel lahir di dunia. Tenang saja, sebentar lagi, aku bikin dia berlutut dan menjilat sepatumu di depan kelas. Cindy, kamu masih saja sembrono. Tapi, terima kasih ya. Kak Rafli, kenapa sungkan padaku? Demi kamu, aku rela lakukan apa saja. Kamulah rajaku. Siapa yang berani bikin kamu kesal, dialah musuhku. Aku gak akan biarkan siapapun menodai kesempurnaanmu. Si bodoh gak berotak ini memang senjata yang paling berguna. Bobby dan orang-orang gak guna itu, gimana mereka menghajarmu? Kok gak berdarah sama sekali? Kayaknya kurang keras mukulnya. Menerima kartu merah dari Ratu, cuma ada 2 pilihan di Kinza ini. Pertama, berlutut sekarang juga, merangkak ke kaki Kak Rafli, bersumpah jadi anjing setia raja, dan jadi patuh ke depannya. Kedua, bersiap menerima pukulan dan hinaan tanpa henti, sampai kamu jadi seperti sampah dan diusir dari Kinza. Tapi, karena sekarang kamu sudah berdiri di sini, kayaknya kamu sudah siap untuk sadar diri jadi anjing. Tunggu apa lagi? Berlutut. Di Kinza ini, keluarga Emran dan Sapta adalah dewa. Kamu sudah menyinggung dewa. Kamu bakal mati tanpa tahu sebabnya. Cepat berlutut, mohon pada raja dan ratu agar mengampuni nyawamu. Zaman kerajaan sudah lama berakhir. Cuma karena kalian dipuja dipanggil raja dan ratu, langsung ngira diri bangsawan kerajaan yang lagi syuting drama sekolah. Kamu bilang apa? Selain itu, pilihan yang kalian kasih gak ada yang kusuka. Jadi aku pilih yang ketiga. Ini singgasana kalian kan? Duduk di singgasana rasanya memang menyenangkan. Kamu, beraninya kamu. Cindy, bagaimana kalau lupakan saja? Kayaknya dia sama sekali gak peduli sama aturanmu. Kak Rafli, gak bisa dibiarkan begitu aja. Hari ini, aku harus kasih dia pelajaran. Biar dia tahu siapa penguasa sejati Kinza. Penjaga, cepat naik ke atap, bawa banyak orang. Tim penjaga yang kamu maksud? Apa Bobby dan gengnya? Tuan Evan, aku tahu aku salah. Mohon kasihani kami. Bermurah hatilah, ampuni aku. Bobby, dasar gak guna. Cepat berdiri. Ih, malu-maluin banget. Meski harus berlutut, kamu cuma boleh berlutut padaku dan Kak Rafli. Siapa yang kasih izin kamu berlutut pada dia? Nona Cindy, aku juga gak mau berlutut. Tapi nama keluarga Tuan Evan juga Emran. Aku gak mampu menyinggungnya. Omong kosong. Keluarga Emran cuma punya satu putra, yaitu Kak Rafli. Kamu siapa? Apa pantas pakai nama Emran? Kak Rafli, jangan marah. Sampah-sampah ini memang gak guna. Aku akan panggil pengawal keluargaku untuk membereskan dia. Sudahlah. Jangan bikin masalah karena aku. Orang kampung kayak dia sama sekali gak tahu aturan. Kalau gak tahu aturan, maka akan kuajarkan aturannya. Demi Kak Rafli, aku gak akan takut bikin masalah besar. Oh, apa hebatnya si Rafli?
Sampai kamu tergila-gila begini. Kak Rafli itu bukan cuma dari keluarga kelas atas. Dia tampan. Juga murid berprestasi. Tiap tahun selalu juara pertama, semua garis di Kinza pasti mengaguminya. Tapi yang bisa menikah dengannya, cuma aku seorang. Demi dia, kasih pelajaran pada orang yang gak tahu diri sepertimu adalah kehormatan terbesar bagiku. Oh. Jadi, seberapa gak bolehnya dia disinggung? Ada murid yang gak sengaja menginjak sepatu Cats edisi terbatasku. Dan Cindy langsung paksa murid itu makan 30 butir telur. Pokoknya, demi aku, dia bisa melakukan apa saja. Baginya, aku ini dewa yang gak boleh ternoda. Jangan lupa, kamu sudah janji pada ayah untuk gak buka identitasmu sebagai putra keluarga Emran. Tanpa perlindungan identitas putra keluarga Emran, menurutmu, seberapa susah Cindy bisa membunuhmu? Keluargaku bertahun-tahun membesarkanmu. Apa cuma untuk mengancamku begini? Dasar anak angkat. Gak tahu terima kasih. Dasar brengsek, beraninya kamu membentak Kak Rafli. Hancurkan mulut kotornya. Beraninya memukul orangku. Beraninya memukul orangku. Pukul ya pukul saja. Apa harus tentukan harinya? Aku biasanya gak mukul wanita. Tapi cewek sinting gak berotak ini gak pantas disebut wanita. Kamu pikir kamu siapa? Di Kinza ini, selain keluarga Emran, keluargaku lah yang berkuasa. Tunggu saja. Hari ini, kalau aku gak patahkan anggota tubuhmu dan melemparkannya dari atap ini, aku gak pantas menyandang namaku. Benar. Kalau keluarga Sapta mau membunuh, itu semudah meremas cecunguk. Benar. Orang kampung melenyapkan keluargamu mudah bagi keluarga Sapta. Tunggu saja ajalmu. Oh, keluarga Sapta sangat hebat. Aku sangat takut. Ngapain kalian masih diem aja? Serang dia. Siapa yang duluan bisa kalahkan dia akan jadi teman keluargaku ke depannya. Bobby, berhenti! Hentikan semuanya yang berani bergerak. Sudah bosan hidup ya? Biar ku perkenalkan secara resmi. Dengarkan baik-baik. Dia ini adalah Tuan Evan Emran. Dia putra kandung Pak Hardi, Presiden Direktur Grup Emran. Dia keturunan murni dan sah dari keluarga Emran, pewaris sesungguhnya. Hah? Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep